ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮತದಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲರು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 3 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ 3 ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವಾದ JDSನಿಂದ 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಜನತಾದಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಕಳೆದ ಸಲ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಇದು BJPಯ ಒಂದು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಸೀಟು. ಹಿಂದೆ ತಂಗಾ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಮನೋಹರ್ ಮಸ್ಕಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ನಂತರ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಅದರ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ನ MLA ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಈ ಸಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗೇ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಚಿಂತನೆಯೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪದವೀಧರರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲರು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ಸದನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ 371J ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಭಾಗದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ 8% ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 75% ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ವೇತನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆ ಪದವೀಧರರು ಸ್ವತಃ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಲ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತ ಮತದಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪೈಲೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್, ಆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈಗ ಇದರಿಂದ MLC ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಒಬ್ಬ MLA. ಯಾರ ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ರದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳು ತಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಲ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಪದವೀಧರರು, ಹಿಂದಿನ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ನೂತನವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಪದವೀಧರರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಇವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ये ईशान्य पदवीधर क्षेत्र का जो चुनाव है 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधान परिषद सदस्य माननीय अमरनाथ पाटिल जी को, जिन्होंने अपने विधान परिषद के समय में ये कल्याण कर्नाटक भाग के ग्रेजुएट लोगों के लिए जिन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में संघर्ष किया, गत चुनाव में किसी कारणवश उनका टिकट नहीं हो पाया था, जिसके कारण से ये जो हमारी सांप्रदायिक सीट है, क्योंकि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सीट है। लिटरेट जितने भी लोग हैं, ग्रेजुएट जितने भी लोग हैं, उनको पता है कि लोगों का अगर विकास होना है, काम होना है, तो भारतीय जनता पार्टी से ही होता है। इसलिए डॉक्टर MR दंगा जी को भी उन्होंने चुन करके दिया था। उसके बाद बसवराज पाटिल सेडम जी को भी चुन करके दिया था। अमरनाथ पाटिल जी भी यहाँ पर से रहे, मनोहर मस्की भी यहाँ पर से रहे। इसलिए सांप्रदायिक सीट इसीलिए हम कहते हैं, पिछली बार एक्सीडेंटली कांग्रेस यहाँ पर जीती है और इस बार के चुनाव में
हमारी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट निश्चित रूप से वापस हमारे पास आएगी। अभी एक्सीडेंटली जीते जो बोल रहे हैं सर, आप उसकी कुछ मिसाल दे सकते हैं? उदाहरण के लिए पिछला चुनाव हम टेबल पर हारे हैं। टेबल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट आने थे उतने आए थे। काउंटिंग के अंदर वहाँ पर की जो परिस्थिति बनी है उस कारण से चुनाव हारे हैं, लेकिन वोटर्स ने हमें हराया नहीं है। और इस बार निश्चित रूप से ग्रेजुएट जो हमारे वोटर्स है वो अमरनाथ पाटिल जी के पक्ष में हम देख रहे थे। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि कहाँ पर भी जाओ वहाँ पर अमरनाथ पाटिल जी का अनुदान दिखाई देता है। और जो लोग अनुदान उनके समय में लिए हैं वो वॉलंटरली बाहर आकर के काम कर रहे हैं। जो प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है और भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करते हैं, वो वॉलंटरली आकर के अमरनाथ पाटिल जैसे आदमी सदन में जो लोगों के लिए लड़ता है, कल्याण कर्नाटक भाग के लिए लड़ता है, ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए। इसलिए वो बाहर निकल करके काम कर रहे हैं। और उनका जो काम हुआ है सदन में, जो लड़ाई उन्होंने इस क्षेत्र के लिए की है, अब 6 साल में आप कहीं पर तो देखे हैं क्या? अभी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने ये 6 साल में 1-2 तो प्रश्न डाले हैं क्या? सदन में उन इस भाग के लिए क्या संघर्ष किया है? आज हम अमरनाथ पाटिल जी के बारे में स्पष्ट बोल सकते हैं कि इस भाग के लिए संघर्ष किया है, बहुत से लोगों को न्याय देने का काम किया है, ग्रेजुएट्स को काम देने का काम किया है और उनके अनुदान को समर्पक उन्होंने सभी को देने का काम किया है। उसके लिए निश्चित रूप से हमारी सीट हमको वापस आएगी। अब अमरनाथ पाटिल इस बार जीते हैं तो बीदर के ग्रेजुएट्स को सबसे पहले क्या फायदा मिलेगा? देखिए, बीदर उनका स्वभाव ही, क्योंकि वो एक पार्टी के हॉनेस्ट वर्कर है, अध्यक्ष जी ने बताया ना, पार्टी के हॉनेस्ट वर्कर है और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी बन के काम किए हैं और पार्टी ने जो भी काम उनको दिया है निभाया है। और वो पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं, उनको क्या ग्रेजुएट्स के लिए कर सकते हैं, उनका एक विजन है। ग्रेजुएट्स के लिए हम क्या करना है, उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या काम करना है, उनको एम्प्लॉय बनाने के लिए क्या काम करना है, ये विजन अमरनाथ पाटिल जी का है। सर अमरनाथ विजन के 100% हमारे बीदर जिला ने कल्याण कर्नाटक 371J का जो फायदा दिलाने के लिए उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि सदन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और ये सारे हमारे क्षेत्र के बीदर के लोगों को पता है कि ये ग्रेजुएट के लिए लड़ने वाले आदमी हैं और इनको चुन के लाएंगे तो हमारे लिए फ्यूचर में फ़ायदा है, सारे लोगों को पता है। ये 371J का हीरो तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बता देना। देखिए, 371J आज हम वैजनाथ पाटिल जी को हम याद करना जरूरी होता है, चिंचोड़ी की, जिन्होंने पूरे जीवन काल में आर्टिकल 370J के लिए संघर्ष किया और कई समय पर उन्होंने सदन में भी संघर्ष किया, सदन के बाहर भी संघर्ष किया। मैं आज स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं, अगर 371J का अगर कोई हीरो है तो स्वर्गीय वैजनाथ पाटिल जी है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है फिर 371J में जो संघर्ष रहा? मैंने बताया ना, कांग्रेस का ना आज़ादी में रोल था, ना 371J दिलाने में रोल था। 371J के लिए वैजनाथ पाटिल जी के नेतृत्व में कल्याण कर्नाटक भाग के बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जिसके कारण 371J हो पाया।